methods of valuation of goodwill. So what are the methods is available for the valuation of goodwill? So first one will be there are four methods, different method for the valuation of goodwill. The first one, average profit method, super profit method, capitalization profit method, and the annuity method. So let's move to the first one, that is average profit method. So average profit method is very simple that. So here they are taking the profit of the different years. So different years of profits they will going to divide it to the number of years. Number of years ke divide ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. That will be called as an average profit. So the page number 123, you can look at the first illustration that Mr. Ashok is 123. Mr. Ashok is carrying his business successfully for the past 10 years. So Amar company decided to purchase the business of Mr. Ashok for rupees 80,000. The profit made by Mr. Ashok for the last 5 years, they give the details. That means Mr. Ashok on a business ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ for the last 10 years. So Amar company, Ashok company na page number is 123. So I repeat it again. So Mr. Ashok is carrying his business successfully for the 10 years ke business ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. Amar and company decide to purchase the business of Ashok. So 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು business ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ business ನ purchase ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ the Amar company has decided. So the Mr. Ashok company the profit made by the Ashok company different years ke profit ina provide ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That is for the first year 15,000, second year 20, third year 25,000, and the fourth year 20,000, and fifth year will be 25,000. So average capital method ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so number of profits ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ divided ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we'll get the average profit. So first step for the calculation of average profit will be calculation of total profit of the years. For the first year 15,000, second year 20,000 we have taken, third year 25,000 run ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, and the fourth year 20,000, again in the fifth year 25,000. So total profits for the company will be 1,05,000 earn ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, clear the first step, calculation of total profit. Second step, we are going to calculation of average profit. So average profit na calculate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ formula ಬಂತು total profit divided by number of years. So total profit first step calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದ profit ನ calculate ಮಾಡಿ, that is 1,05,000 divided by number of years. So you have the profit for the 5 years. ಅದನ್ನ divided by ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the average profit of rupees 21,000. Clear? Next, third step will be the calculation of goodwill. So calculation of goodwill means average profit into number of year purchase. So average profit we calculate in the step number 2. Calculate money, that is 21,000 into average purchase will be given in the question itself. Find out the goodwill if it is valued on the basis of 3 years purchase. 3 ವರ್ಷ purchase ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ goodwill ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So average profit is 21,000 into 3 years we'll get a 63,000. So this will be the goodwill calculation under average calculation method ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Okay, for your examination they ask all the methods. 4 ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I hope first method will be clear. First method ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, total average profits ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ numbers of years total ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, divided by number of years ಮಾಡ್ತೀವಿ, again we'll get the average profit. Then number of purchase ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, average profit into number of purchase ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the goodwill. So that is related to the calculation of goodwill on the basis of average profit method. So let's move to the second method, will be the super profit method. So super profit means, so regularly, for example, company regular because they earn the 10,000 profit. So if it is more than that, that will be called as a super profit. For that you have to, what are the how do you calculate the goodwill on the basis of super profit method anta bandaga, first step will be the calculate the average profit. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, average profit ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ number of years to profit divided by number of years, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಫಿಕ್ಟಿಸಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್. ಫಿಕ್ಟಿಸಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the capital employed. That is step 2.
In the step 3, you have to calculate the average capital employed. So average capital employed ಯಾವ ರೀತಿ calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ average capital employed is equal to opening capital ಮತ್ತೆ closing capital divided by 2. So when the in the question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ opening capital ಮತ್ತೆ closing capital ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ you have to use it. Otherwise average capital employed is equal to opening capital plus current year profit. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ will become average capital employed if opening capital closing capital available illa andre matra. Next, average capital is equal to closing capital minus 1 by half of the current year profit. If it is opening capital question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ they mention the closing capital. either ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So if it is they given the opening capital for the current year profit half portions add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. If it is in a closing capital ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ current year profit in the closing capital in the minus ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ capital employed ಸಿಗ್ತಾವೆ. Okay, I hope it is clear. Then step 4, you are going to calculate the normal profit. So if you want to know what is the super profit, abnormal profit ಏನು super profit ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, normal regular ಆಗಿ ಎಷ್ಟು earn ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. For that, normal profit is equal to average capital employed. So that is you calculated in the step number 3 into normal rate of return interest question ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 10% 20% ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು divided by 100. So ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ average capital into 10% ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, otherwise 10 divided by 100 ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be percentage calculation. Then fifth one, calculation of super profit. For that, super profit is equal to actual average profit. Regular ಆಗಿ average profit ಏನಿದೆ minus normal profit ಅನ್ನ minus ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಮಗೆ super profit ಸಿಗುತ್ತೆ. Next one will be the last step, you go for the calculation of goodwill. So calculation of goodwill with the same formula, that is goodwill is equal to super profit into number of years. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ goodwill ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, move on to the question. From the following details, find out the value of goodwill by super profit method. ಅವರೇ super profit method ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. Okay, so in your examination they ask that calculation of the goodwill under the various method ಅಂತ super profit average method ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. Okay, so first capital employed at the end of the year 3 lakh. So ನಾವು step 2 ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ 3 lakh ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then normal rate of return 10% that has to be used for the step number 4, and net profit for the past 5 years ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 29, 31,000, 33, 35 and 36. So goodwill for the 5-year purchase ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, that is last step. Super profit into 5 ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Let's move to the solution. First you have to calculate the average profit. Average profit ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you have to take on the number of years of profit ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. So first year 29,000, second year 31, third year 33 and fourth year 35,000 and fifth year 36,000. Total we will get to 1,64,000 divided by 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 5 ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ 6 years 7 years ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಇಯರ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 32,800 as a average profit. So step number 2, calculation of capital employed. Capital employed ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ capital employed is equal to 3 lakh ಹಾಕೋತೀರಾ. Next, calculation of average capital employed. For that, average capital employed is equal to closing capital employed minus one of the current year profit. Closing capital employed is step number 12 ನಾವು calculate ಮಾಡಿ, that is closing, that is 3 lakh minus current year profit ಅಂತ ಬಂದಾಗ you have to take the 5th year. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 ವರ್ಷದ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 5th ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 36,000 ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ತಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 18,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 lakh minus 18,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the average capital employed will be 2,82,000. Then step number 4, you have to calculate the normal profit. Normal profit ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದೇನು, average capital employed into normal rate divided by 100. So average capital employed is step number 3 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ, that is 2,82,000 into rate of return they mentioned in the question, that is 10%, normal rate of return 10%. So 10 divided by 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ we get a 28,200 as a normal profit. So next step you move to the calculation of super profit. So super profit is equal to actual average profit minus normal profit. So actual average profit first number calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ step number 1 ಅಲ್ಲಿ 32,800. So minus normal profit, ಈಗ step number 4 calculate ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 28,200, ಅದನ್ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get the
super profit, that is 4,600. Next, we have moved to the calculation of goodwill, that is sixth step. So goodwill is equal to super profit, that is step number 5 calculate ಮಾಡಿದೀವಿ 4,600, and number of year purchase. In the question they given the that you have to expect the goodwill for the calculation for the 5 years ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 years purchase of super profit ಅಂತ. So 4,600 into 500 will get a 23,000 as a goodwill. So this is what super profit under method calculate ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So next method will be on to the capitalization of profit method. So profit capitalization profit method ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ. Capitalization super profit method and capitalization average profit method. So capitalization super profit method ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ as already told average profit ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, average capital employed ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೂಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, then the goodwill. So ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, goodwill is calculated on the capitalization of super profit. Super profit ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. That is goodwill is equal to super profit into 100 divided by normal rate. Okay, so till fifth step ವರೆಗೆ is already previous problem ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ, ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಟು ಫಾಲೋ ದ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5, 10, 6 ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ದೆನ್ calculation of goodwill, that is under this method goodwill is calculated on the capitalization the value of the average profit, that is goodwill is equal to average profit into 100 divided by normal rate. Let's move on to the problem, that is clear when you see the problem. So listen, so following is the balance sheet of Mr. Arun. So they given the liabilities and assets, so and they given net profit for the business for the 5 years ending. So 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 31st December 2030. ಸೊ 2009 ಗೆ 40,000, 10 42, 11 45, 12 50,000 and 13 53,000. ಸೊ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 1,94,000 ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,80,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನರಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,10,000 ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಮ್ದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 1,18,000. ಫರ್ನಿಚರ್ 1,000 ಅಂಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಿಲ್ ಬಿ 6,000 per annum. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಫೋರ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅರುಣ್ದು ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ 10%, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 2009 ಇಂದ 2013 ವರೆಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ 2 years will be 2,30,000. So therefore average profit will be 2,30,000 divided by 5 years. ಸೊ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 46,000 average profit ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು 6,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 40,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಮೆಥಡ್ ಬರುವಂತ, ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10. ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, 10 ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 40,000 into 10, they will get the 4 lakh as in a goodwill 4 lakh ಬರುತ್ತೆ. Okay, then B, under the capitalization super method. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 6th ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್.
ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಸ್ಟೆಪ್, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 40,000. ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ಗೇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ, ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 40,000 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಅಬೌವ್ ವಿಲ್ ಬಿ 40,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಫಿಕ್ಟಿಸಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಗರ್ 1,94,000, machinery 1,18,000, so furniture 1,000, stock is 2,000, and the bank amount will be 50,000. ಸರ್ ಅದನ್ನ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3,71,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡೇ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 80,000, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ 20,000, ಟೋಟಲ್ 1 lakhs ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 2,71,000 ಸಿಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ in just now only we calculated that 2,71,000 minus so half of the current year profit. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಂತಾರೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಯರ್ 2013 ಅಲ್ಲಿ 53,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ -6,000 ಅರುಣ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ 47,000 ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 2,47,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ just now only calculated, that's 2,47,500 into rate they only given the 10%, that's 10 divided by 100. We will get the normal profit as 24,750. Next, calculation of super profit method. So for that, actual average profit minus normal profit. So actual average profit is 40,000. Step number 1 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು actual profit ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಮೈನಸ್ ಸೂಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಿರೋದು 24,750. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 15,250. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ calculation of goodwill, that you have to take an super profit into 100 divided by 10. So 10, that means normal rate. Question alle ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. In this question they given the 10, so they may can vary to the 5%, 20%, 15%, ಅದು ವೇರಿ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ 15,250, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಂಟು 100 divided by 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿದು 1,52,500. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ annuity method. So annuity method is nothing but on the basis of table figure ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So most of the 99% this annuity method will not be asked because they have to provide the annuity factor. Okay. Okay. Third step, someone was explanation. So calculation of average capital employed, that means average capital employed is equal to capital employed. ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗೆ 3 ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್,
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2,71,000 ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅದು ಕೊನೆ ವರ್ಷದ 5ನೇ ವರ್ಷದ, ದಟ್ ಈಸ್ 2000 ಸಾರಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2013 53,000 ಇದೆ. ಆ 53,000 ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ 6,000, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2,47,500. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಮೆಥಡ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತು ಅದು ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ the important question will be I will told on the last class, that is Sunday I will discuss about that. Okay, so annuity method. So under the annuity method ಅಲ್ಲಿ till 6 step ವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 5th step ವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 6th step ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ employed of Star Limited is rupees 60 lakh. So it is profit for the first 4 years are 65,000, 70,000, 75,000 and 80,000 respective. So last years ಎಲ್ಲ 4 years profit ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾರಿ 5 years ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 4 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, the company will maintain the super profit for the next 4 years. next 4 years ವರೆಗೂ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The present value of annuity of the rupees at 5% for the 4 years is 2.82012. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 4 years ಗೆ ಎಷ್ಟು, 5 years ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆನ್ಯುಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ದೆನ್ ದ ಫೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ 12%. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 10% ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 12% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆನ್ಯುಟಿ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೆಪ್ 1 as earlier, calculation of average profit. So 4 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 65, 70, 75,000, 80,000, that is 2,90,000. So average profit is equal to total profit of 4 years divided by number of years. 2,90,000 divided by 4 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ 72,500. and calculation of capital employed. So ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ 60 lakh ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆನಾ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ 60 lakh ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೆಪ್ 3, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ no need to calculate again. So average capital employed is 60 lakh which given in the problem itself ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. In the fourth step, calculation of normal profit. So normal profit is equal to average capital employed into rate of return divided by 100. So average capital employed we calculated in the question they only given, that is 6 lakh. So 6 lakh into fair return of capital employed ಅವರೇ 12% ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. this percent will be vary according to the question, percentage ನ ತಗೋತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, 6 lakh into 12 divided by 100 we will get to 72,000 as a normal profit. Next, move on to the calculation of super profit. So super profit ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, super profit is equal to average profit minus normal profit. So average profit first find out ಮಾಡಿದ್ವಿ, that is 72,500 minus normal profit is 72,000. So we will get the 500 as a super profit. So calculation of goodwill. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆನ್ಯುಟಿ. ಅವರೇ ಆನ್ಯುಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 500 ಇಂಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5% ಆಫ್ 4 years will be
2.82012. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆನ್ಯುಟಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆನ್ಯುಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ 4 ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇರುವಂತದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಒಂದೇ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಕಂಪ್ನಿದ ಏನೇನು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಶೇರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್? Share. What do you mean by share? Can anyone say it? Okay. Shares are the part of the capital. So ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ನಿದು ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, yield method, fair value method, and earning per share method. So first method will be asset valuation method. So asset valuation methods ಅಲ್ಲಿ, so assets valuation method ಅಲ್ಲಿ net assets method ಬರುತ್ತೆ, then capital valuation method, intrinsic value method, and break even value of method. So the formula for calculating the share value ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 20,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, 10,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, 1 lakh ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವರೇನೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Following is the balance sheet of Monaco as at 31st/3/2014. So they given the liabilities and the assets. So assets are the goodwill, investment, current asset, and miscellaneous expenses. So share capital 20,000, equity share of ₹10 each. So ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 20,000, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 151. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕನ್ 20,000, ನಾಟ್ 2 lakh. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಷೇರುದಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 20,000 ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, P&L, unsecured loans, and the current liabilities. So for the purpose of valuation of share, goodwill shall be taken of a 2 years of purchase. Goodwill ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 years of purchase ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The average profit for the last 5 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 60,000, 70,000, 40, 50 and 80. So as all you know, first method you have to calculate the goodwill. Goodwill calculate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ you have to take total 5 years profit, that is 60, 70, 40,000, 50,000, 80,000. You will get the 3 lakh divided by average number of years will be 5. So we'll get the 60,000. Okay. So goodwill is equal to average profit into 2 years purchase ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಯರ್ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 3, 5, 4 ಆ ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ goodwill ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1,20,000 ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಡ್ವಿಲ್ ನ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,90,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ 1,20,000 ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ್ರದ್ದೇನು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ 3 lakh ಹಂಗೆ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್
will be 80,000. Keep in mind ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 80 ಮತ್ತೆ 20 1 lakh ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ಲಕ್ಷ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದು ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈ ಶೇರ್ಸ್. ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 4 lakh ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್. ಸೊ 20,000 ನ ತಗೋಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ 20,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಕಂಪ್ನಿದು ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೇಳುವಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಕಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಂಡರ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ 1000 14% preference share of is 100 each, comma 20,000 equity share of rupees 10 each. Annual profit is 1,90,000, 2,10,000, again 2,10,000, 2,10,000 respectively for the 10, 11, 12 and 13. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 50%. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಸ್ 20,500. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 20%. ಸೊ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ 1,90,000, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000. 4 ವರ್ಷದ ಟೋಟಲ್ 8,20,000 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 4. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 2,05,000. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೈನಸ್ 50% ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ 50% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 10, 30, 40 ಯಾವ್ದನ್ನಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. 2,05,000 into 50% ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,02,500 as a tax. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,02,500 as an income. ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20,500 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ನಿನಿಂದ. ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ 1000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಈಚ್ ಇಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 14% ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, 14% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಅವರೇ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1000 into 100 will get 14 divided by 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ will get 14,000 as a dividend ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get profit available to equity share holders only will be 68,000 ಅಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್,
ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಏನೇ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 68,000 ಇದ್ದಾರೆ, divided by 2 lakh. So we will get 34,000, 34% as a rate of return. So value of shares ಬೇಕಿದ್ರೆ expected rate of return into paid of value of the equity share divided by normal rate. So paid of expected return 34 ಇವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, divided by normal rate. In the question they given that 20%. So into paid of value of equity share per share ಗೆ ಅವರು 10 ರೂಪಾಯಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get ಒಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 17 rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, so this is related to the valuation of shares. So next 13 unit will be accounting for amalgamation in the nature of purchase, that is accounting standards. 14 will deal with the amalgamation. So let's move on to the what do you mean by amalgamation. So when two or more companies engaged in a similar business, for example A ಮತ್ತೆ B ಕಂಪನಿ ಇಬ್ರು they are manufacturing the calculator. ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಶ್ ಟು ಮರ್ಜ್ ವಿತ್, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೆನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ and form a new company for running a business is called an amalgamation. So ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತವ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ನ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್, the assets and liabilities are taken over by the transferee company and the shareholders of the transfer company will not have any interest in the capital of transferee company. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಎರಡು ನೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮರ್ಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮರ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಎ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಕಂಪನಿ ತಗೋಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎ ಕಂಪನಿಲಿ ಸಾರಿ ಬಿ ಕಂಪನಿಲಿ ಏನೇನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್. ದೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, all the assets and the liabilities of a transferor company will become the assets of the liabilities of transferee company. ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ 90% of face value of the equity share of the transferor company become the equity shareholders of the transferee company. ಯಾರು ಬಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಕಂಪನಿನ ಎ ಕಂಪನಿ ತಗೋತಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಬಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎ ಕಂಪನಿದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಎ ಕಂಪನಿದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಶೇರ್ಸ್ ನಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ, ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಕಂಪನಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಈ ಶೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಂಪನಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿ ಏನೇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮೈನಸ್
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ if you solve this problem, you have to learn the journal entries. Journal entry na specific agi ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು journal entry ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು. Okay, or ask for the 10 marks they ask for the journal entry. First the journal entry for the following transactions ಅಂತ in the nature of purchase ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. So accounting entries in the books of transferor company ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಂಪನಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಐ ಮೀನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 180. ಸೊ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್. ಸೊ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಸನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಶೈನ್ ಅಂತ, ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಈಗ ಸನ್ಶೈನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆನ್ ದ 31st December 2012 ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕಂಪನಿದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಶೈನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಸೊ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದ ಸನ್ಶೈನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಶೈನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೋ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಈಚ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಈಚ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ನೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂದ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಬಲ್ ಬೈ ಈಚ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಕಂಪನಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 3 lakh ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ 2,50,000, ಗುಡ್ವಿಲ್ 50, ಸ್ಟಾಕ್ 20, ಸನ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 20,000, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 10,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ 6,50,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೇ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 6 lakh ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೈನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶೈನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 5 lakh ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ 2 lakh, patents 1,10,000, stock 1,50,000, standard debtors 1,20,000, cash at bank 50,000, total 11,30,000 ಇದೆ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೇ ಅಂಡ್ ಇದೆ. ಅವೆರಡು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 80,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ 10,50,000. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, 16 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋತಾ ಇದೆ, 6 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋತಿದೆ. ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಟೇಕನ್ 10 lakh ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 each. ಎರಡು ಕಂಪನಿದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 50,000 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 lakh. ಟೋಟಲ್ 1,50,000 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, 1,65,000 ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್
ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 2 ಕಂಪನಿದು. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000 ಇದೆ. ದೆನ್ ಶೈನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಂದು 80,000 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 1,30,000 ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 2 ಕಂಪನಿಲೂ ಇದೆ, 2 ಕಂಪನಿದೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ 2 ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ 2,50,000 ಇದೆ, ಒಂದು 2,00,000 ಇದೆ, 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ 2 ಕಂಪನಿದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸನ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 2 ಕಂಪನಿದು ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತಯಾರಾಗಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಶ್ 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಬೇಚರ್ 50,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 80,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ. ಸೊ 2 ಕಂಪನಿದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, 2 ಕಂಪನಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಬರೀತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So for the practical sessions, please do work out the problem which are given in the textbook. Textbook ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ 2 days. ಸೊ ಇನ್ 2 days ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 hours ಫಾರ್ ದ ಕವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ 1 hour and all. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಫೀಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ಮೋರ್ ದನ್ 1 year. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಮರ್ಜರ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮರ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಬಿ ಕಂಪನಿನ ಸೇರಿಸಿ ತಗೋಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಬಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೊ 2 ಕಂಪನಿನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಎ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ amalgamation in the nature of merger. As in accounting standard 14, the amalgamation in the nature of merger is an amalgamation which satisfies the ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, all the assets and the liabilities of a transfer company okay. So about the note, they given that if in the question, if they not given the purchase consideration ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, so we have to assume that share ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಕಂಪನಿದು ಶೇರ್ಸ್ ಗಳು 6 lakh ಮತ್ತೆ 10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಸ್ 10, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 1,65,000 ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಅದು ಶೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, okay.
So if you consider that is a merger agide antandre, that has to be follow the condition. That first one, all the assets and liabilities of a transfer company became after the amalgamation assets of the transferring company. Aliro conditions illo ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then shareholder should have not less than 90% ಅನ್ನು acquire ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. Then another point ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the consideration for the amalgamation receivable by those equity shareholders of the transfer company is discharge the transferring companies and equity share ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ equity share ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then the business of transfer company is intended to be carried on after the amalgamation by the transferring company. Amalgamation ಆದ್ಮೇಲೆ business name ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Okay. Then no adjustment is intended to book the value of assets and the liabilities of the transfer company when they are incorporated the financial statement. Financial statement ಆದ್ಮೇಲೆ book value ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Okay. Thank you all. So regarding the mergers, the problems will be started from tomorrow. Tomorrow I'll explain the problems regarding that. Then we will move to the internal reconstruction. Thank you all.